नव स्टार्ट करिए। नाम है लाइट। शू है चैप्टर नु नाम? लाइट। तो एक थॉट लखी दीधो है कि बी लाइक अ मिरर, रिफ्लेक्ट द गुड यू सी इन अदर्स बट कीप योर सरफेस स्मूथ एंड योर फोकस क्लियर। राइट के भाई मिरर जेम बनो कि बीजानी अंदर जे सारी वस्तु जे ई लियो। राइट तमारा फोकस ने क्लियर राखो। राइट तमारी सरफेस ने स्मूथ राखो, व्यवस्थित रीते रिफ्लेक्शन थाय। जेवी मेहनत करो एवं रिफ्लेक्ट थईने आवे। बराबर। तो मेहनत करो तो ऑल इंडिया रेंक पॉसिबल है। मन में हजी डाउट क्रिएट न थवो जोईए कि 1 न आवे। बराबर। जेवो पहला दिवसे तमारो जुस्सो हतो एवी ज रीतनो होवो जोईए कंटिन्यू कि फर्स्ट डे 10मुं चालू थयुं तो केवुं हतुं कि भाई आशा डाउट नथी। तो भाई चैप्टर में आपणे शुं स्टडी करशुं? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन धीस चैप्टर्स? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन। राइट कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, लेंस बने वस्तु जोशू। राइट रेफ्रेक्शन जोशू आपणे, मैं तमने हमणां कीधुं एना विषे डिटेल में जोशू अने थोड़ा घणा 2-3 क्वेश्चन आपणे करशुं। बराबर। सो व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, व्हेन अ लाइट बोलो रे व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जो अहींथी चालू थई गयुं तमारो टॉपिक अलग 10मानो। राइट आना पहला जे हतुं ई इंट्रोडक्शन वाळुं एक पेज हतुं एनसीईआरटी नुं, ई मैं लीधुं। एना पछी आ पहलो टॉपिक है तमारो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बराबर। तो व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट बाउंस बैक इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तमे आ भणी गया हो। बराबर। एट हाईली पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर, मिरर जेवी एकदम आम पॉलिश सरफेस होय तो अहींया लाइट केवी रिफ्लेक्ट थाय? व्यवस्थित रीते रिफ्लेक्ट थाय। तो एटले ज मैं तमने कीधुं कि बी लाइक अ मिरर, कीप योर सरफेस पॉलिश और अ स्मूथ। राइट तो जेना लीधे तमने पेरेलल रिजल्ट मळशे। अरे लाइट कोई सरफेस ऊपर पड़े भाई त्यारे बाउंसिंग बेक थाय एने शुं कहेवाय? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जयरे हाईली पॉलिश सरफेस हो तो एमां मोस्ट ऑफ द लाइट शू थाय? रिफ्लेक्ट थाय। शू थाय? रिफ्लेक्ट। बराबर। हवे आपणे जोईए कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन शुं भणीए? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तमे आ भणी गया हो 9th स्टैंडर्ड में। बराबर कि जे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ज्यांथी सोर्सिसमांथी लाइट आवती होय। बराबर अने भटकाईने जे पाछी मतलब जे लाइट आवे अने वच्चे एक इमेजनरी लाइन तमे ड्रॉ करो नॉर्मल। बराबर। तो जे इंसिडेंस रे अने नॉर्मल वच्चेनो जे एंगल है एने इंसिडेंट एंगल कहेवाय। बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जे इक्वल होय केने? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एवी रीते जे रिफ्लेक्टेड रे है अने नॉर्मल वच्चेनो जे एंगल है एने कहेवाय रिफ्लेक्टेड एंगल। बंने केवा होय? इक्वल होय। बराबर। मीनिंग द एंगल एट विच लाइट हिट द सरफेस। राइट जयरे लाइट सरफेस में हिट थाय ई एंगल इक्वल होय केने? रिफ्लेक्शन एंगल ने। बराबर। चलो आ लखी दीधुं छे मैं तमने। राइट के आ रीते जोईए आपणे। राइट आ इंसिडेंट रे छे। आ शुं छे? इंसिडेंट रे। अहींया तमे एक परपेंडिक्युलर नॉर्मल ड्रॉ कर्युं, एक इमेजिनरी लाइन। राइट तो आ जे एंगल रह्यो बेटा इंसिडेंट एंगल। बराबर। अने अहींयाथी लाइट शुं थई? रिफ्लेक्ट थई। तो अहींया जे रिफ्लेक्टेड एंगल बन्यो आ बे केवा होय? इक्वल होय। राइट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। राइट अने बीजो लॉस 2 लॉ है टोटल। राइट के एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल अने रिफ्लेक्टेड रे, दिस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आखे आखा मान लो कि एक प्लेन है तो ये आ प्लेन नी अंदर 3 वस्तु जोवा मळशे। बराबर। मीनिंग ऑल द 3 आर इन वन फ्लेट सरफेस। एक सेम प्लेन में तमने जोवा मळशे, नॉट इन अ डिफरंट डायरेक्शन। अलग अलग जग्याए के अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, एक सेम प्लेन में जोवा मळशे। आ लॉ है ने अप्लाय थाय। बे लॉ। राइट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल केवा होय? इक्वल। अने 3 सेम प्लेन में होय। आ 2 लॉ छे ई बधी सरफेस में एप्लाय थाय। राइट जेम के प्लेन मिरर, कर्व्ड सरफेस के स्फेरिकल मिरर। राइट सो रिफ्लेक्शन रूल्स आर द सेम फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। के एवी सरफेस ज्यांथी वस्तु रिफ्लेक्ट थती होय बधी सरफेस में आ लॉ अप्लाय थशे। बराबर। तो अहींया जो एक इंसिडेंट रे एटले शुं तमने खबर पड़ी गई कि आम इनकमिंग लाइट रे ने इंसिडेंट रे कहेवाय। राइट आउटगोइंग लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एने रिफ्लेक्टेड रे कहेवाय। अने नॉर्मल शुं छे बेटा? एक इमेजिनरी लाइन छे विच इज अ परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट वेर लाइट हिट्स। ज्यांथी लाइट हिट थाय छे अहींयाथी एक परपेंडिक्युलर लाइन ड्रॉ करो। आ छे तमारुं नॉर्मल। बराबर।
બરાબર. બે પ્રકારના મિરર આવે આપણા બુકમાં આપ્યા છે, કોન્કેવ અને કોન્વેક્સ. રાઈટ. એક માન લો કે મોટો સ્ફિયર લ્યો તમે. રાઈટ. સ્ફિયરમાંથી આટલી સરફેસ આમ કટ કરી નાખો. શું કરી નાખો? કટ. બરાબર. એવી જ રીતે આ બાજુ તમે લ્યો તો આ બાજુની સરફેસ કટ કરી નાખો. સ્ફિયર એટલે આખો ગોળો, સમજાણો? ગોળામાંથી તમે આટલી સરફેસ કટ કરી નાખો તો બે મિરર બની જાય. બની જાય ને? રાઈટ. એક મિરર બને આવી રીતના, જો આમ. રાઈટ. આ રીતનો આમ માન લો કે આખે આખો આમ સ્ફિયર છે, સમજાણું? એમાંથી તમે આટલો પાર્ટ શું કર્યો? કટ કર્યો. સેમ વસ્તુ અહીંયા આ રીતનો આમ સ્ફિયર છે, એમાંથી તમે આટલો પાર્ટ કટ કર્યો. રાઈટ. તો જો આમ જે આ ગુફા જેવું લાગે ને તમને આમ, બરાબર? કેવ એટલે યાદ રાખી લેવાનું, ગુફા. રાઈટ. તો આ બાજુમાં તમને ગુફા જેવું લાગે ને, એ છે તમારો કોનકેવ મિરર. કયો મિરર છે? કોનકેવ મિરર. રાઈટ. હવે અહીંયાથી કોઈ બી લાઇટ રેઝ આમ જાય, આમ લાઇટ રેઝ જાય, બરાબર? તો એ ગુફાને ટકરાય. ગુફાની અંદર લાઇટ રેઝ જાય. ક્યાં લાઇટ રેઝ જાય? ગુફાની અંદર. માન લો કે આ ગુફા એ ગુફાની અંદર જો લાઇટ રેઝ જાય તો એ કોનકેવ મિરર. સમજાણું? તો ભટકાઈને શું થાય? રિફ્લેક્ટ થાય. રાઈટ. તો ભટકાઈને આમ પાછું આવે, બરાબર? રેઝ છે એ ભટકાઈને પાછું આવે, તો આ મિરરને કહેવાય કોનકેવ મિરર. એવી જ રીતે લાઇટ છે, બરાબર, એ ગુફાની બહાર ભટકાય, મતલબ અંદરની સાઈડ એન્ટર થતી નથી, બહારની સાઈડ, બહારની સરફેસમાં લાઇટ ભટકાય, બરાબર? તો એને કહેવાય કોન્વેક્સ મિરર. સમજાણું? રાઈટ. અહીંયાથી આમ લાઇટ ભટકાય અને બેટા આમ જે દરેક ભૂ દઈને પાછી આવે, આ એની રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ થઈ, બરાબર? તો એને કહેવાય કોન્વેક્સ મિરર. સમજાઈ ગયું બેટા? કોનકેવ અને કોન્વેક્સમાં કેવ એટલે આમ અંદરની સાઈડ હોય, વેક્સમાં બહારની સાઈડ હોય. રાઈટ. બેમાં કન્ફ્યુઝ થવાનું નહીં, બરાબર? ચાલો જોઈએ આપણે સ્ફિરિકલ મિરર. રાઈટ. એમાં આપણે તો આપણે સ્ફિરિકલ મિરરની વાત કરીએ. નો આવ્યું હોય તો કશો વાંધો નહીં, બરાબર? રાઈટ. ચલો, આ એક આખે આખું શું છે બેટા? સ્ફિયર લ્યો તમે. શું લ્યો? સ્ફિયર. હવે એમાંથી તમે આટલો પાર્ટ કટ કર્યો ને, બરાબર? હવે જો અહીંયાથી લાઇટ રેઝ આવે છે આમ, તો આ ક્યાં ભટકાય છે? ગુફાની અંદર કે ગુફાની બારે? બારે. તો કયો મિરર હોય? કોન્વેક્સ મિરર, બરાબર? તો હવે જો આ આખે આખું જે સ્ફિયર છે, બરાબર? તો આ સ્ફિયરનું અહીંયા શું છે બેટા? રાઈટ. આ શું છે? સ્ફિયરનું સેન્ટર છે. શું છે? સેન્ટર, બરાબર? સેન્ટરથી આ જે આટલો પાર્ટ કટ કર્યો તમે, અહીંયા સુધીનું આ જે ડિસ્ટન્સ રહ્યું બેટા, એને શું કહેવાય? રેડિયસ. શું કહેવાય? રેડિયસ. તમને ખબર જ છે ને? એવી રીતે અહીંથી આ ડિસ્ટન્સને રેડિયસ, આ બધે રેડિયસ કહેવાય, બરાબર? ચલો, હવે આ જે તમે નાનકડો એક મિરર લીધો, અહીંથી કટ કર્યો ને, રાઈટ? તો એનો જે આ વચ્ચેનો પોઈન્ટ છે ને, આ પી, એને શું કહેવાય? પોલ કહેવાય. શું કહેવાય? પોલ, બરાબર? સમજાણું? રેડી? અને આ જે સેન્ટરથી પોલ સુધીની જે લાઈન રહી ને બેટા, રાઈટ, એ લાઈનને પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. જો ભણી ગણીને આગળ વધો તો તમારો પણ પીએ હશે ને? પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ રાખવું હે ને? રાઈટ. તો આજે સેન્ટરથી પોલ સુધીની લાઈન છે એને શું કહેવાય બેટા? પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. રાઈટ. આ લાઈન આમાં આગળ એક્સટેન્ડ થાય, પણ આપણે એની કંઈ લેવા દેવા નથી. ક્લિયર? આટલા પોઈન્ટ સમજાઈ ગયા તમને? ચલો, પોલ એટલે શું બેટા? ધ સેન્ટર પોઈન્ટ ઓફ ધ મિરર સરફેસ. આ જે મિરરની સરફેસ રહી બેટા, એનો જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એને શું કહેવાય? પોલ. શું કહેવાય? પોલ. પોલ એટલે શું? ખબર પડી ગઈ? કોઈ બી મિરર લ્યો તમે, રાઈટ? કોન્વેક્સ લ્યો કે કોનકેવ લ્યો, એ જે મિરર લીધો તમે, એનો જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એને શું કહેવાય? પોલ. રાઈટ. આખા સ્ફિયરનો સેન્ટર પોઈન્ટ નહીં હો, જે મિરર લીધો તમે એ મિરરના સેન્ટર પોઈન્ટને શું કહેવાય? પોલ, બરાબર? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર એટલે શું બેટા? તો મેં તમને કીધું કે સેન્ટર ઓફ ધ સ્ફિયર, આખે આખું જે સ્ફિયર છે એનું સેન્ટર છે એને શું કહેવાય? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. રાઈટ. ફ્રોમ વિચ ધ મિરર ઇઝ ફોર્મ, કે જ્યાંથી મિરર શું થાય છે? ફોર્મ થાય છે. ક્લિયર? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર સમજાઈ ગયું, પોલ સમજાઈ ગયું. ચલો, થર્ડ, પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો પ્રિન્સિપલ એક્સિસ શું છે બેટા? કે એક ઇમેજનરી સ્ટ્રેટ લાઇન પાસિંગ થ્રુ ધ પોલ એન્ડ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. રાઈટ. કે સેન્ટર ઓફ કર્વેચર અને પોલમાંથી પાસ થતી એક ઇમેજનરી લાઈન, એને કહેવાય પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. સમજાઈ ગયું? બરાબર?
આગળ જોઈએ રેડિયસ ઓફ ધ કર્વેચર, રાઈટ. તો રેડિયસ ઓફ ધ કર્વેચર શું બેટા? ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન પોલ એન્ડ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર, રાઈટ. કે પોલ અને સેન્ટર ઓફ કર્વેચર વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને શું કહેવાય? રેડિયસ. તો આટલી ટર્મ સમજાઈ ગઈ બધાને? ક્લિયર? રેડી? ડાઉટ છે કોઈને? હવે આમાં જુઓ, રાઈટ. કયો મિરર છે આ? કોનકેવ. કયો છે? કોનકેવ. જો આમ ગુફા છે, ગુફાની અંદરથી લાઇટ રેઝ આવે, માન લો ગમે ત્યાં, રાઈટ. હું આ સાઈડથી આમ કરી નાખું, આમ લાઇટ રેઝ આવ્યો, રેડી. તો અંદરની સાઈડ ભટકાઈને રિફ્લેક્ટ થશે ને, રેડી. હવે આ સ્ફિયરના સેન્ટરને શું કહેવાય? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર, બરાબર. જે મિરર લીધો તમે, મિરરના સેન્ટરને શું કહેવાય? પોલ, રાઈટ. ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન પોલ એન્ડ સેન્ટ્રલ ઓફ કર્વેચર ઇઝ રેડિયસ. શું કહેવાય? રેડિયસ. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ નહીં, પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઇઝ અ ઇમેજિનરી લાઇન, રાઈટ. આપણે આ બેનું ડિસ્ટન્સ નો કે ઇમેજનરી લાઇન મતલબ આખી લાંબી સુધી એક્સટેન્ડ થાય, રાઈટ. ઇમેજિનરી લાઇન ધેટ પાસ થ્રુ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ટુ ધ પોલ ઇઝ નોન એઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો આને કહેવાય પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો આટલી ટર્મ સમજાઈ ગઈ બધાને? એનીબડી હેઝ એની ડાઉટ? નો ડાઉટ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ વન. એટલે શું બેટા? સો ધ પોઈન્ટ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ વેર parallel rays meet or appear to meet after the reflection. ભાઈ પ્રિન્સિપલ ફોકસ કોને કહેવાય? રાઈટ. તો આપણી પાસે કોનકેવ મિરર લીધો આપણે એક, બરાબર. હવે જ્યાંથી લાઇટ રેઝ આવે, સમજાણું? લાઇટ રેઝ આવે અને એ રિફ્લેક્ટ થઈને બે લાઇટ રેઝ જ્યારે જે જગ્યાએ મળે, ભાઈ એ જગ્યાને કહેવાય ફોકસ. શું કહેવાય? ફોકસ, રાઈટ. મળે અથવા સપનામાં મળે, બે રીતે હોય, સમજાણું? હા, તમને કહીશું, બરાબર. તો જો અહીંયાથી લાઇટ રેઝ આવે છે, રાઈટ. લાઇટ રેઝ કેવા આવવા જોઈએ? પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ, સમજાણું? બીજે આડેધડ આવે તો ફોકસમાં મળે નહીં. ફોકસમાં લાઇટ રેઝ ક્યારે મળે? જ્યારે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ હોય ત્યારે જ ફોકસની ઉપર એ મળે છે, અધરવાઇઝ બીજી જગ્યાએ મળે. એ તમને હું કહીશ, બરાબર. તો અહીંયા જો આ લાઇટ રેઝ આવે છે બેટા, રાઈટ. આ લાઇટ રેઝ છે, અહીંયાથી એક લાઇટ રેસ છે. જો આ બે લાઇટ રેસ છે એ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને કેવા છે? પેરેલલ છે, રાઈટ. તો પેરેલલ છે એ ભટકાઈને શું થશે? રિફ્લેક્ટ થશે. રિફ્લેક્ટ થઈને કઈ જગ્યાએ મળશે? અહીંયા એક પોઈન્ટે મળશે. આ પોઈન્ટને શું કહેવાય? ફોકસ. શું કહેવાય? ફોકસ, બરાબર. હવે જો આ કયો મિરર છે? કોનકેવ. તો કોનકેવ મિરર છે તો આ ક્યાં મળ્યા? ગુફાની અંદર જ મળ્યા ને. તો ભાઈ બે રેઝનું સપનું હતું કે આપણે એકબીજા હારે મળી જાશું, રાઈટ. તો મળી ગયા, રાઈટ. હવે વેક્સ મિરર લ્યો, સમજાણું? તો બે મળશે નહીં, સમજાણું? તો મળશે નહીં તો એનું સપનું જ રહી જાય. તો એ સપનામાં મળશે તો ખરા જ, સમજાણું? પણ રિયલમાં મળશે નહીં, ડ્રીમમાં મળશે. હા, હું કહીશ તમને. એટલા માટે એવું કીધું અપિયર ટુ મીટ. કયો વર્ડ યુઝ કર્યો હે? અપિયર ટુ મીટ. મતલબ રિયલમાં મળ્યા નથી, મળશે કેમાં? ડ્રીમમાં. આવું યાદ રાખી લેજો, બરાબર. તો ધ પોઈન્ટ ઓન અ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ વેર પેરેલલ રેઝ મીટ. પોઈન્ટ ઓન અ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઉપરનો એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાં પેરેલલ રેઝ શું થાય છે? મળે છે, મીટ થાય છે. ઓર અપિયર ટુ મીટ, રાઈટ. મીટ ક્યારે થાય? કોનકેવ મિરર હોય ત્યારે. કોન્વેક્સમાં મળે નહીં, ડ્રીમમાં મળે, રાઈટ. એ આપણે જોશું. આપણે અપિયર ટુ મીટ આફ્ટર ધ રિફ્લેક્શન. એ પોઈન્ટને કહેવાય પ્રિન્સિપલ ફોકસ. સમજાણું? બરાબર. ચલો હવે ફોકલ લેન્થની વાત કરીએ તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન પોલ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ ફોકસ, રાઈટ. હવે જો ડિસ્ટન્સ બિટવીન પોલ, આ પોલ છે, પોલ અને ફોકસ, આ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ રહ્યું, આ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ. આ ડિસ્ટન્સ, આને શું કહેવાય? ફોકલ લેન્થ. શું કહેવાય? ફોકલ લેન્થ. હવે જુઓ બેટા, જેટલું આ ડિસ્ટન્સ હશે ને એટલું જ આ ડિસ્ટન્સ હશે, રાઈટ. જેટલું આ ડિસ્ટન્સ હશે એટલું જ આ ડિસ્ટન્સ હશે. બંને કેવું હશે? સેમ. તો જો સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ટુ પોલ સુધીના ડિસ્ટન્સને શું કહેવાય? એ ભાઈ રેડિયસ. શું કહેવાય? રેડિયસ, બરાબર. તો હું એમ કહું કે RUV 2 છે તો આ કેટલું થાય? 2 જ થાય,
સમજાણું? અને ટોટલ કેટલી રેડિયસ, તો આ લેન્થ કેટલી થઈ, ફોકલ લેન્થ કેટલી થઈ, રેડિયસ બાય 2. ફોકલ લેન્થ કેટલી થાય બેટા, રેડિયસ બાય 2, રેડિયસની અડધી. બરાબર. ફોકલ લેન્થ એટલે શું સમજાઈ ગયું બેટા તમને? ફોકલ લેન્થ એટલે શું? ડિસ્ટન્સ બિટવીન ફોકસ ટુ ધ પોલ, એને કહેવાય ફોકલ લેન્થ, જેને આપણે સ્મોલ f થી ડિનોટ કરીએ છીએ. બરાબર. અને ફોકસને આપણે કેપિટલ F થી ડિનોટ કરીએ છીએ. ક્લિયર? હવે જો કોન્કેવ મિરર ઇઝ કોલ્ડ અ કન્વર્જિંગ મિરર. આ કયો મિરર મેં તમને આપ્યો છે? કોન્કેવ. રાઈટ. કેવો મિરર છે? કન્વર્જ. કેમ કે એ રેઝને કન્વર્જ કરે છે. શું કરે છે? મીટ થવા માટે આમ એક જગ્યાએ ભેગી કરે છે, કન્વર્જ થાય છે. જો આ રેઝ કેવું થાય છે? કન્વર્જ થાય છે. શું થાય છે? કન્વર્જ થાય છે. એટલા માટે આ મિરરને કહેવાય કન્વર્જિંગ મિરર. બરાબર. કોન્કેવને કેવો કહેવાય? કન્વર્જિંગ મિરર. સમજાણું? રાઈટ. તો કોન્કેવ મિરર ઇઝ કોલ્ડ કન્વર્જિંગ mirror because it brings the parallel rays of light together to meet at a single point called the principal focus. Right? કે આ પેરેલલ રેસ છે એ એક ફોકસ ઉપર શું થાય છે? મળે છે. પ્રિન્સિપલ એક્સિસને જે પેરેલલ રેસ રહ્યા એ એક ફોકસ ઉપર મળે છે, ભેગા થાય છે. રાઈટ. કન્વર્જ કરે છે. શું કરે છે? કન્વર્જ. એટલા માટે એને કન્વર્જિંગ મિરર કહેવાય. રેક્સ લઈએ. આ શું લીધું ભાઈ આપણે? કોન્વેક્સ. તો જો ગુફાની બારે રેસ શું થાય છે? રાઈટ. જો અહીંયા ગુફાની બારે રેસ છે એ ભટકાય છે. ભટકાય છે. બરાબર. તો હવે ભટકાઈને શું થશે? રિફ્લેક્ટ થશે. રાઈટ. આ જો ભટકાઈને શું થાય? રિફ્લેક્ટ થાય છે. મતલબ દૂર જાય છે ને ભાઈ. ભટકાઈને દૂર જાય છે તો કેવા થાય છે? ડાયવર્જ થાય છે. કેવા થાય છે? ડાયવર્જ. એટલા માટે એને ડાયવર્જિંગ મિરર કહેવાય. સમજાણું? કોન્વેક્સને કેવો કહેવાય? ડાયવર્જિંગ મિરર. હવે જો રાઈટ. હવે આ અહીંથી ભટકાઈને રિફ્લેક્ટ થયા તો આ બે રેસ એકબીજાને મળે છે? નથી મળતા ને. સમજાણું? મળતા નથી. પણ બેને મળવું છે તો ભાઈ સપનું જોઈશે, તો સપનામાં તો મળશે ને. તો અહીંથી એક ઇમેજનરી લાઈન ડ્રો કરો ભાઈ. આમ સમજાણું? અહીંથી આ બાજુ ઇમેજનરી લાઈન ડ્રો કરો. રાઈટ. કયા પોઈન્ટે મળ્યા? ફોકસ છે. ક્યાં મળ્યા? ફોકસ છે. પણ મિરર અહીંયા છે તો બિહાઇન્ડ ધ મિરર મળ્યા. ક્યાં મળ્યા? બિહાઇન્ડ ધ મિરર. મિરરની ઓલી બાજુ. બરાબર. આગળ મળ્યા નહીં. રિયલમાં મળતા નથી. રિયલમાં મળે છે? નથી મળતા ને. ઇમેજનરી લાઈનમાં ઓમાં કેવા મળતા હતા? રિયલમાં. તો એટલા માટે ઇમેજ કેવી બને? એની રિયલ ઇમેજ બને. આમાં રિયલમાં મળતા નથી તો ઇમેજ કેવી બને? વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ બને. સમજાણું? આગળ કહીશ. આટલું સમજાઈ ગયું? હા. ડાયવર્જિંગ મિરર શું કામ કહેવાય? કેમ કે રેસ શું થાય છે? ડાયવર્જ થાય છે. બરાબર. તો ચલો અહીંયા ડેફિનેશન મેં લખી દીધી છે. રાઈટ. તો કોન્વેક્સ મિરર ઇઝ કોલ્ડ ડાયવર્જિંગ મિરર. કેવો કહેવાય? ડાયવર્જિંગ મિરર બીકોઝ ઇટ સ્પ્રેડ આઉટ, એટલે કે ડાયવર્જ થાય છે પેરેલલ રેસ ઓફ લાઇટ આફ્ટર ધ રિફ્લેક્શન. કે રિફ્લેક્શન થયા પછી એના રેસ કેવા થાય છે? ડાયવર્જ થાય છે, આમ ફેલાય છે. બરાબર. મેકિંગ ધેમ અપિયર ટુ કમ ફ્રોમ અ પોઈન્ટ. રાઈટ. જો અપિયર ટુ કમ ફ્રોમ અ પોઈન્ટ મતલબ અપિયર થાય છે, મળશે. રાઈટ. ક્યાં મળશે? કોલ્ડ ધ પ્રિન્સિપલ ફોકસ. ક્યાં મળશે? પ્રિન્સિપલ ફોકસ ઇઝ અપિયર ટુ મીટ. રિયલમાં મળતા નથી. એવું લાગે કે અહીંયા મળશે એમ. સમજાણું? સપનામાં. તો એટલા માટે આને મતલબ કોન્વેક્સ મિરરમાં આ રીતનું હોય છે. બરાબર. ચલો હવે ઇમેજ ફોર્મેશન એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની વાત કરીએ. રાઈટ. તો ઇમેજ ફોર્મ ક્યારે થાય? તો મેં તમને એનો એક પોઈન્ટ કીધો કે ઇમેજ ક્યારે બને? કે જ્યારે કોઈ બી બે લાઇટ રેઝ હોય એ એકબીજાને મળે ત્યારે જ ઇમેજ ફોર્મ થાય. સમજાણું? કોઈ લાઇટ રેઝ એકબીજાને મળે. કહું કોઈ બી બે લાઇટ રેસ એકબીજાને રિફ્લેક્ટ થઈને મળે. રાઈટ. ત્યારે જ ઇમેજ ફોર્મ થાય. બરાબર. નકર થાય નહીં. રાઈટ. તો શું કીધું છે કે ઇમેજ ઇઝ ફોર્મ વેન એટલીસ્ટ 2 rays of light meet at a point. જ્યારે બે રેઝ ઓફ લાઇટ એક પોઈન્ટે મળે ત્યારે જ ઇમેજ ફોર્મ થાય. જ્યાં મળે અહીંયા ઇમેજ ફોર્મ થાય. બરાબર. ચલો આ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો. રાઈટ. હવે કહીએ રિયલ ઇમેજ. તો રિયલ ઇમેજ ક્યારે ફોર્મ થાય ભાઈ? રાઈટ. તો વેન રેઝ ઓફ લાઇટ એકચ્યુઅલી મીટ. જ્યારે લાઇટ ઓફ ધ રાઇઝ છે એ શું થાય? એકચ્યુઅલી મળે. રાઈટ. ઇન્ટરસેક્ટ થાય રિયલમાં. ક્યાં? રિયલમાં. તો ત્યારે જ રિયલ ઇમેજ છે એ ફોર્મડ
ક્લિયર, રાઈટ. રિયલમાં તો રિયલમાં ક્યાં મળ્યું હતું આપણે જોયું હતું, કયા મિરરમાં? કોનકેવમાં, રાઈટ. એવું જરૂરી નથી હો કે કોનકેવમાં બધી જગ્યાએ રિયલ ઇમેજ જ ફોર્મ થાય. તો જ્યારે રેઝ ઓફ ધ લાઇટ એ એકચ્યુઅલી મીટ થતા હોય રિયલમાં, તો ઇમેજ એ કેવી બને? રિયલ બને. સમજાણું? સપનામાં બને તો એ ઇમેજ રિયલ બને નહીં, તો એ ઇમેજ કેવી બને? વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ બને. બરાબર. અને જે રિયલ ઇમેજ છે ભાઈ, એ હંમેશા કેવી હોય? ઇન્વર્ટેડ. કેવી હોય? ઇન્વર્ટેડ મતલબ ઊંધી. અપરાઇટ હોય. તો જ્યાં રિયલ ઇમેજ દેખાય એ ઇમેજ હંમેશા કેવી હોય? ઊંધી. કેવી રીતે બને એવું કહીશ તમને. ચલો હવે વર્ચ્યુઅલ ઇમેજની વાત કરીએ, રાઈટ. તો વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ વેન રેઝ ઓફ લાઇટ ડુ નોટ એકચ્યુઅલી મીટ, એકચ્યુઅલી મળતા નથી, બટ ઇટ ઓનલી અપિયર ટુ મીટ. મતલબ એવું લાગે કે તમને અહીંયા મળશે. સમજાણું? ત્યારે ઇમેજ કેવી બને? વર્ચ્યુઅલ બને. અને જ્યારે વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ બને ત્યારે ઇમેજ કેવી હોય? સીધી. કેવી હોય? સીધી. ઉલટી બને નહીં. બે વસ્તુ તમારે સમજવાની, રાઈટ. કે જ્યારે ઇમેજ રિયલ બને, ત્યારે કેવી હોય? એ ઇન્વર્ટેડ, ઊંધી ઇમેજ બને. ઇન્વર્ટેડ. જ્યારે ઇમેજ વર્ચ્યુઅલ હોય, બરાબર, ત્યારે કેવી બને? અપરાઇટ એટલે સીધી. વર્ચ્યુઅલ. અને એને ઇરેક્ટ પણ કહેવાય. શું કહેવાય? ઇરેક્ટ એટલે સીધી. બરાબર. સમજાઈ ગયું? બરાબર. આ બે વસ્તુ, આ 3-4 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. કે જ્યારે બે રેઝ ઓફ ધ લાઇટ, રાઈટ, મળે ત્યારે શું ફોર્મ થાય? ઇમેજ ફોર્મ થાય. બરાબર. જ્યારે એ રિયલમાં મળે બે રેઝ, બરાબર, મતલબ કે જે મિરર તમે લીધો હોય એની સામે મળે, મિરરની સામે મળે, રાઈટ, ત્યારે ઇમેજ રિયલ ફોર્મ થાય. રિયલ હોય તો કેવી ફોર્મ થાય? ઉલટી, ઇન્વર્ટેડ. બરાબર. અને જ્યારે રેસ છે એ અપિયર ટુ મીટ, મતલબ રિયલમાં મળે નહીં, રાઈટ, વર્ચ્યુઅલ રીતે મળે, મતલબ સપનામાં મળે, ત્યારે ઇમેજ કેવી ફોર્મ થાય? વર્ચ્યુઅલ હોય ત્યારે હંમેશા ઇરેક્ટ મતલબ સીધી. કોનકેવ મિરરના રૂલ્સ તો તમને એટલી ખબર પડી ગઈ કે કોનકેવ મિરર જે રહ્યો, બરાબર, એની આગળ જો રેસ મળે તો ઇમેજ કેવી બને? રિયલ હોય. અહીંયા હંમેશા કઈ ઇમેજ હોય? ઇન્વર્ટેડ મતલબ ઉલટી. બરાબર. આટલું રૂલ્સ યાદ રાખવાના. ચલો હવે આપણે રૂલ્સ શીખવાડું તમને કે કોનકેવ મિરરના અમુક રૂલ્સ છે. રૂલ શું છે ભાઈ? પેરેલલ રેસ રૂલ, રાઈટ. પહેલો રૂલ કે જ્યારે પેરેલલ રેસ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ કહો એટલે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ. તો પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ જો લાઇટ રેસ આવતા હોય, પ્રિન્સિપલ એક્સિસને જો પેરેલલ લાઇટ રેસ આવતા હોય તો એ રિફ્લેક્ટ થઈને ક્યાંથી પાસ થાય? ફોકસમાંથી પાસ થાય. સમજાણો? રાઈટ. અહીંયા જો, રાઈટ. તો તમે અહીંયાથી પણ પાસ કરાવી શકો. રિફ્લેક્ટ અહીંથી, આને પેરેલલ રેસ આવ્યા, બરાબર. રેસ તમે ક્યાંથી ફેંકા? પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ. તો એ ભટકાઈને કઈ જગ્યાએથી પાસ થાય? ફોકસમાંથી. કઈ જગ્યાથી પાસ થાય? ફોકસમાંથી, રાઈટ. અથવા બીજો રૂલ સી છે કે કોઈ રેસ અગર જો ફોકસમાંથી પાસ થતા હોય, તો એ રિફ્લેક્ટ થઈને પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ જ રિફ્લેક્ટ થશે. ક્યાં રિફ્લેક્ટ થશે? પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ. સમજાણું? રાઈટ. કે કોઈ મતલબ મિરરમાં કોઈ પેરેલલ રેસ આવે પ્રિન્સિપલ એક્સિસને તો એ ભટકાઈને ફોકસમાંથી પાસ થાય, રાઈટ. જો કોઈ રેસ ફોકસમાંથી નીકળતા હોય તો એ રિફ્લેક્ટ થઈને પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ નીકળે. બરાબર. ક્લિયર? રાઈટ. આ રૂલ છે. હજી જો આગળનો રૂલ, આ બે રૂલ સમજાઈ ગયા, રાઈટ. કાંઈ નથી ભાઈ, આ ઊંધું છે, રાઈટ. જો અહીંથી રેસ આવતા હોય તો ભટકાઈને ફોકસમાં જાય, જો ફોકસમાંથી રેસ આવતા હોય તો ભટકાઈને પેરેલલ જાય. ડન, રાઈટ. ત્રીજો રૂલ, જો કોઈ રેસ છે એ સેન્ટર ઓફ ધ કર્વેચરમાંથી પાસ થાય. ક્યાંથી પાસ થાય? સેન્ટર ઓફ ધ કર્વેચરમાંથી પાસ થાય, રાઈટ. ત્યારે એ રિફ્લેક્ટ થઈને પાછા એમનેમ જાય. જેવો આવ્યો એવો ગયો ભાઈ. બરાબર. સમજાણું? રાઈટ. આ રૂલ ખબર પડી કે કોઈ પણ લાઇટ રેસ છે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરમાંથી જો પાસ થાય તો એ ભટકાઈને રિટર્ન થઈ જાય. બરાબર. રાઈટ. એવી જ રીતે કોઈ લાઇટ રેસ છે એને તમે
પોલમાંથી પાસ કરાવો. ક્યાં પાસ કરાવો? પોલમાં. માન લો કે કોઈ લાઇટ રેસ પોલ ઉપર ભટકાણા. ક્યાં ભટકાણા? પોલ ઉપર, રાઈટ. તો એ રિફ્લેક્ટ થઈને અહીંયા લો ઓફ રિફ્લેક્શનવાળું સિસ્ટમ જે છે એ ફોલો કરશે. જો માની લ્યો કે આ નોર્મલ છે તો અહીંયા શું બનાવ્યું એને? એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ. અહીંયા એંગલ ઓફ રિફ્લેક્ટેડ. તો જેટલા એંગલેથી આવ્યા ભાઈ એટલા જ એંગલેથી શું થશે? રિફ્લેક્ટ થશે. બરાબર. તો આ 4 લો હે. કયા કયા 4 લો હતા? રાઈટ. કે કોઈ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ રેસ આવે, રાઈટ, તો એ ભટકાઈને ફોકસમાંથી પાસ થાય. કોઈ રેસ ફોકસમાંથી પાસ થાય તો એ ભટકાઈને પેરેલલ હશે. કોઈ સેન્ટર ઓફ કર્વેચરમાંથી રે પાસ થાય તો એ ભટકાઈને એમને અહીંયા બાઉન્સિંગ બેક થશે. કોઈ પોલમાંથી પાસ થાય તો એ ભટકાઈને લો ઓફ રિફ્લેક્શન ફોલો કરશે. ક્લિયર? સમજાણું? રાઈટ. ચલો, રાઈટ. હવે બનાવશું આપણે ઇમેજ. ચલો, ઇમેજ ફોર્મેશન ઓફ ધ કોન્કેવ મિરર. તો બધાની ઇમેજ આપણે વારાફરતી વારા બનાવીએ. બરાબર. તમારે બનાવવાની છે પણ પહેલાં ખાલી જોઈ લ્યો કેવી રીતે બને. એક કોન્કેવ મિરર લ્યો. રેડી? હવે તમને આ ખબર છે ફોકસ એટલે શું? રેડી? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર અને પોલ. ખબર છે ને આટલી વસ્તુ? હવે કોઈ ઓબ્જેક્ટને તમે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર રાખો. સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર. આ એની પોઝિશન છે. માની લો કે અહીંયા તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ રાખો. સમજાણું? ઓબ્જેક્ટ રાખ્યો ને. હવે આની ઇમેજ બનાવી છે આપણે. આ ભાઈની ઇમેજ કેવી બનશે? આ એનું માથું છે, આ એનું પગ છે. બરાબર. તો આની ઇમેજ બનાવીએ આપણે. ચલો, રાઈટ. હે ભાઈ, રાઈટ. તો અહીંથી લાઇટ રેસ ક્યાં ભટકાશે? મિરરની, મતલબ મિરરની ઉપર. હવે જો એક રૂલ યાદ કરો, કોઈ બી રૂલ લગાવો, અહીંથી ભટકાઈને ક્યાં પાસ થાય છે? ફોકસમાંથી, રાઈટ. કેમ કે આને પેરેલલ રહી છે, રાઈટ. તો અહીંથી ભટકાઈને એક રેને આપણે ફોકસ 4માં 4 લો ભણાવ્યા તમને. 4માંથી તમને મજા આવે અહીંયા પાસ કરી શકો. બરાબર. પણ આપણે લાઇન વાઇઝ જ જઈશું. પહેલાં ફોકસમાં પાસ થતું હોય તો ફોકસમાં જ કરાવશું. બરાબર. હવે અહીંથી આ રેસ ડ્રો ન થાય. બરાબર. હવે બીજી રે છે એ ફોકસમાંથી પાસ થાય છે. તો આવી રીતે આમ જાય તો ઇમેજ બનશે. ચલો, આમાં ધ્યાન આપો. અહીંયા શું બની? અહીંયા 2 રેઝ મળ્યા ને. તો અહીંયા શું ફોર્મ થઈ? ઇમેજ ફોર્મ થાય. ને ઇમેજ કેવી ફોર્મ થાય? ઇમેજ કેવી ફોર્મ થાય? ઉલટી. કેમ? કેમ કે આ જે 2 રેસ છે એ ક્યાં મળ્યા? મિરરની સામે. રિયલમાં મળ્યા ને. તો મેં કીધું તું રિયલમાં મળે તો ઇમેજ કેવી બને? ઇન્વર્ટેડ. કેવી મળે? ઇન્વર્ટેડ. તો જો અહીંયા રિયલ કેવી મળી તમને? ઇન્વર્ટેડ મળી. બરાબર. તો જો અને આ રહી, બરાબર. આ ઇમેજ હતી એના કરતાં આ ઇમેજ કેવી મળી? આનાથી નાની સાઇઝની મળી. કેવી? આ આટલી છે. તો જો આનાથી કેવી છે? નાની સાઇઝની ઇમેજ છે ને, રાઈટ. તો ઇમેજ જે ઓબ્જેક્ટ છે એના કરતાં કેવા સાઇઝની મળે છે તમને? સ્મોલ સાઇઝની. કેવા સાઇઝની? સ્મોલ સાઇઝની. બરાબર. ચલો જોઈએ. આવડી ગઈ ભાઈ આ ઇમેજ બનાવતા? કે કોઈ ઓબ્જેક્ટને તમે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર રાખો તો અહીંયાથી રેસ પાસ થઈને એકને તમે ફોકસમાં પાસ કરાવો અને બીજાને પેરેલલ પાસ કરાવો તો ફોકસમાંથી રિફ્લેક્ટેડ રેસ પાસ થશે. અને બીજાને ફોકસમાંથી પાસ કરાવો તો એ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પેરેલલ હશે. રાઈટ. તો જો આપણે ઓબ્જેક્ટને ક્યાં રાખ્યો બેટા? ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ બિયોન્ડ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. કે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર ઓબ્જેક્ટને રાખ્યો તો ઇમેજ ફોર્મ ક્યાં થઈ? ઇમેજ ઇઝ ફોર્મ બિટવીન સી એન્ડ એફ. જો સી અને એફની વચ્ચે શું ફોર્મ થયું બેટા? ઇમેજ ફોર્મ થઈ. શું ફોર્મ થયું? ઇમેજ. અને આ ઇમેજ કેવી બની? ઇન્વર્ટેડ. કેવી બની? ઇન્વર્ટેડ. અને આની સામે બની તો કેવી છે? રિયલ. રિયલ એન્ડ ઇન્વર્ટેડ. અને એની સાઇઝ તો ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ છે એના કરતાં નાની સાઇઝની ઇમેજ બની. રાઈટ. કેમ કે રેસ છે એ એકચ્યુઅલી મીટ થાય છે એટલા માટે ઇમેજ રિયલ બને છે. રિયલ બને તો કેવી બને છે? ઇન્વર્ટેડ. મતલબ ઉલટી ઇમેજ બને છે. અને કેવા સાઇઝની બને છે? ડિમિનિશ. મતલબ સ્મોલર ઇન સાઇઝ. સમજાણું? ચલો, હવે આપણે ઓબ્જેક્ટને ક્યાં રાખીએ? સી ઉપર રાખીએ. પહેલાં ક્યાં રાખ્યો તો? આમ સીથી દૂર. બરાબર. હવે જેમ જેમ થોડાક નજીક આવતા જાય જોઈજો તમે શું થતું જાય. બરાબર. તો અહીંયા સી ઉપર રાખ્યો તમે ઓબ્જેક્ટને. રાઈટ. તો અહીંયા સી ઉપર રાખ્યો તો અહીંથી પહેલાં એક રેસને પેરેલલ પાસ કરાવો. પહેલો રૂલ. બરાબર. પેરેલલ પાસ કરાવ્યું પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. ભટકાઈને ક્યાં જાય? ફોકસમાં. વેરી ગુડ. બરાબર. હવે બીજો રૂલ એ આમાં તમારે લાગુ કરી આપશો. રાઈટ. કેમ કે ચોખ્ખું દેખાય કે અહીંથી એક રેને હું પાસ કરાવી આપીશ. તો અહીંથી ફોકસમાંથી પાસ કરાવ્યો તો ભટકાઈને શું થાય? આને
પેરેલલ, બરાબર. તો અહીંયા મળી ને, બરાબર. તો ઇમેજ જો ક્યાં બની? સી ઉપર જ ઇમેજ બની. જેટલી આની સાઇઝ છે એટલી જ આની સાઇઝ છે, તો ઇમેજ કેવી બની? સેમ સાઇઝની. હાલો, રિયલ હે કે ઇન્વર્ટેડ? બે હે, રિયલ એન્ડ ઇન્વર્ટેડ. જે ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ છે એટલા જ સાઇઝની શું બની? ઇમેજ બની. કે સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ઉપર તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ રાખો, લોસ પ્રમાણે તમે પહેલાં એને પેરેલલ પાસ કરાવો તો ફોકસમાંથી નીકળશે, બરાબર. અથવા ફોકસમાંથી પાસ કરાવો તો પેરેલલ નીકળશે. એ બે રિફ્લેક્ટેડ રેઝ જ્યાં મળે અહીંયા ઇમેજ ફોર્મ થશે. થઈ ને? અહીંયા ક્યાં ફોર્મ થઈ? સી ઉપર જ થઈ, ના આગળ થઈ ના પાછળ થઈ, બરાબર. જેવડી આની સાઇઝ હતી એવડી જ આની સાઇઝની ઇમેજ ફોર્મ થઈ ને. સી અને એફની વચ્ચે તમે ઓબ્જેક્ટને રાખો તો હવે જુઓ, પહેલા રૂલ પ્રમાણે આપણે ઇન્સિડેન્ટ્સ રે પેરેલલ પ્રિન્સિપલ એક્સિસને પાસ કરશું તો ક્યાં જશે એ? વેરી ગુડ. હવે આ તો આવડી જાય ને તમને પહેલો રૂલ તો, બરાબર. હવે બીજા રૂલ પ્રમાણે આપણે રાઈટ, તો ઇમેજ ક્યાં બની? જો અહીંયા બની, સમજાણું? રાઈટ. તમે જુઓ, જેમ જેમ તમે નજીક જતા જાઓ ને એમ આ રહી ને ઇમેજ એ દૂર જતી જાય, બરાબર. પહેલાં અહીંયા રાખ્યું હતું તો ઇમેજ કાંઈક અહીંયા ક્યાંક બની હતી, સી ને એફની વચ્ચે. પછી સી ઉપર રાખ્યું હતું તો ઇમેજ સી ઉપર જ બની, બરાબર. હવે તમે સી ને એફની વચ્ચે ઓબ્જેક્ટ રાખ્યો તો સીથી ઇમેજ દૂર બની ને, રાઈટ. હવે જુઓ, અહીંયા ઇમેજ કેવી તમને દેખાય જ છે કાયદેસર. આનાથી આ ઉલટી, અને જો આની સાઇઝ કરતાં આની સાઇઝ મોટી, રાઈટ. મોટા સાઇઝની ઇમેજ બની અને કેવી બની? રિયલ. આની સામે મળ્યા ને, બે પોઈન્ટ તો મળ્યા ને, તો કેવી ઇમેજ બની? રિયલ, બરાબર. અને ઇન્વર્ટેડ. તો સમજાઈ ગયું બધાને આ? ચલો, તો હવે જોઈએ આપણે કે ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ બિટવીન સી અને એફ. તમે સી અને એફની વચ્ચે ઓબ્જેક્ટ રાખો તો ઇમેજ ક્યાં ફોર્મ થઈ બેટા? બિયોન્ડ સી, સીથી દૂર, બરાબર. સીથી દૂર. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોવા જાય તો રિયલ અને ઇન્વર્ટેડ. અને કેવા સાઇઝની ઇમેજ બની બેટા? બિગર ઇન સાઇઝ, લાર્જ સાઇઝની બની, રાઈટ. તો તમે એન લાર્જ પણ લખી શકો અથવા મેગ્નિફાઈડ પણ લખી શકો. મેગ્નિફાઈડ એટલે મોટી, બેમાંથી જે તમને મજા આવે એ, રાઈટ. એક જ લખવાનું, પણ મેં બે વર્ડ આપી દીધા, રાઈટ. બિગર ઇન સાઇઝ લખો તોય વાંધો નહીં, એન લાર્જ લખો તોય વાંધો નહીં, અને મેગ્નિફાઈડ લખો તોય વાંધો નહીં. ક્લિયર? સમજાણું તમને? હજી ઇમેજ બનાવીએ આપણે, રાઈટ. હવે ક્યાં રાખશું? એક સ્ટેપ આગળ, ફોકસ ઉપર, રાઈટ. હવે જોઈજો, રાઈટ. અહીંયાથી હું એક રેસ પાસ કરાવું, રાઈટ. આને પેરેલલ છે તો ક્યાંથી પાસ થાય છે? ફોકસમાં. હવે આપણે જો આને ફોકસમાંથી પાસ કરાવતા ને, પણ અહીંયા તો એ પોસિબલ નથી. તો બીજો એકાદો રૂલ ટ્રાય કરો. તો આપણી પાસે બીજા બે રૂલ હતા, રાઈટ. અહીંથી હું સેન્ટરમાંથી પાસ કરાવું, કાં હું પોલ ઉપર મારું રેસને, બરાબર. ખોયડા નહીં, ચારમાંથી કોઈ બી રૂલ અપ્લાય કરી શકો, બરાબર. પણ આપણે પહેલાં બે થતા હોય અહીંયા પહેલાં બે જ કરવાના, બરાબર. અહીંથી ભટકાઈને ક્યાં પાસ થાય? ફોકસમાં. હવે જો, રાઈટ. કાં તમે સીમાંથી પાસ કરાવો, કાં તમે પીમાંથી પાસ કરાવો, બરાબર. બે ઓપ્શન છે તમારી પાસે. તો આપણે પીમાંથી નજીક પડે એટલે મજા આવે, બરાબર. બેમાં સરખું જ આવે હો. તમે બેમાંથી જ્યાં પાસ કરાવો અહીંયા આન્સર તમારો સેમ જ આવશે, રાઈટ. અહીંયા લો ઓફ રિફ્લેક્શન, આ જેટલો એંગલ છે એટલો જ થોડોક કેવો થઈ ગયો? નહીં ભાઈ, થોડોક જાજો એંગલ થઈ ગયો. લે હવે બરાબર ને, રાઈટ. તો જુઓ, રાઈટ. બેના રિફ્લેક્ટેડ રેઝ કેવા આવ્યા? પેરેલલ. કેવો આવ્યો? પેરેલલ. સમજાણું? તો ઇમેજ બનશે નહીં, રાઈટ. પણ આપણે આ ચેપ્ટરમાં એવું માની લઈએ કે પેરેલલ રેસ છે એ આમ ક્યાંક દૂર ક્યાં મળશે? ઇન્ફિનિટી એ મળશે એવું માની લે. એકચ્યુઅલમાં મળતા નથી. ઇન્ફિનિટી એ માની લે તો માની લો કે ક્યાંક તો દૂર આ બે આમ મળશે, એવું વિચારી લ્યો, સમજાણું? હવે એ મળશે તો એ ઇમેજની આ બાજુ જ મળશે ને, સમજાણું? ઇન્ફિનિટી. તો ઇમેજ કેવી બને છે? જો બહુ મોટી સાઇઝની બને છે જે ઓબ્જેક્ટ હતો એના કરતાં. અને કેવી બને છે? રિયલ. રિયલ હે તો કેવી આવશે? ઇન્વર્ટેડ. સમજાણું? રેડી? ચલો, તો જોઈએ આપણે કે આપણે ઓબ્જેક્ટને ક્યાં રાખ્યો?
પ્લેસ એટ ધ પ્રિન્સિપલ ફોકસ. હવે પ્રિન્સિપલ ફોકસ ઉપર તમે ઓબ્જેક્ટને રાખ્યો તો ઇમેજ કેવી રીતે ક્યાં ફોર્મ થઈ? ઇન્ફિનિટી, રાઈટ. એકચ્યુઅલમાં તમારી બુકમાં ઇન્ફિનિટી નથી લખ્યું, રાઈટ, કે ઇમેજ ફોર્મ જ ન થાય એવું ટેબલમાં આપ્યું છે. તો તમારે એમ જ રાખવાનું. આ તો મેં તમને દેખાડવા માટે કીધું કે આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ માટે અહીંયા બતાવ્યું કે ઇન્ફિનિટી એ મળે છે, બરાબર. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું થાય? ઇમેજ કેવી બની તમારી? રિયલ આઈ રે ઇન્વર્ટેડ. અને કેવી બની? હાઈલી એનલાર્જ, બહુ મોટી ઇમેજ બની, બરાબર. ના પણ આની સામે મળે છે ને, રાઈટ. હા પણ તો ઇમેજ જ બનતી નથી, લખવાનું તો એમ જ છે, સમજાણું. પણ આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ માટે તમને મેં લખી દીધું. એક માની લો કે જે ઇમેજ કદાચ બની શકે તો એ કેવી બને? રિયલ બને. ક્યાંક મળે તોની વાત છે, રાઈટ. આપણે એવું કહી દઈએ કે પેરેલલ રેસ ક્યાંક ઇન્ફિનિટી ભેગા થાય, સમજાણું, પણ થાય નહીં રિયલમાં. ચલો હવે ઓબ્જેક્ટને જો આ સ્પેશિયલ કેસ છે ભાઈ, રાઈટ. આ કેસ સ્પેશિયલ છે ભાઈ. તો સ્પેશિયલ હોય એ હંમેશા યાદ રાખી લેવાય, રેડી. હવે આપણે ઓબ્જેક્ટને ક્યાં રાખીએ? ફોકસ અને પોલની વચ્ચે, બરાબર. હવે જુઓ, અહીંયાથી મેં એક રેસ પાસ કરાવ્યો, રાઈટ. તો ક્યાં પાસ થશે? એ ફોકસમાં, બરાબર. હવે બીજાને આપણે પોલમાં જ દઈએ, કેમ કે પોલ છે જ અહીંયા. જેટલો ઇન્સિડન્સ એંગલ એટલો, રાઈટ. તો જુઓ, બે એકબીજા એ કેવી થાય છે? આમ પેરેલલ નથી, આમ ડાયવર્જ થાય છે. કેવી થાય છે? થોડીક વ્યવસ્થિત ડ્રો કરો તમને દેખાય છે, તોય દેખાય છે થોડું ઘણું. નકર હજી વ્યવસ્થિત ડ્રો કરું તો ક્લિયરલી ડાયવર્જ દેખાય છે. રાઈટ. થોડીક ડાયવર્જ દેખાય ને? હા, રાઈટ. તો જો આ બે કેવી છે? ડાયવર્જ. મતલબ આમ દૂર જાય છે. તો દૂર જાય છે તો મળવાના ચાન્સીસ છે નહીં. મળે તો મળશે ક્યાં ભાઈ? સપનામાં, રાઈટ. તો ઇમેજિન કરો ભાઈ, અહીંયાથી આને આમાં એક્સટેન્ડ કરો, રાઈટ. હવે જો પાછળ મળી તો ઇમેજ कैसे બનેગી? कैसी બનેગી? સીધી. કેવી બનશે? સીધી. ઇરેક્ટ. કેવી બનશે? ઇરેક્ટ. અને પાછળ બેની તો ઇમેજ કેવી હશે? વર્ચ્યુઅલ. રિયલમાં આ બે રેસ મળશે નહીં. તો કોનકેવનું આ એક જગ્યા કેવી છે? સ્પેશિયલ. કેવી છે? સ્પેશિયલ હે ને, કેમ કે કોનકેવમાં અત્યારે આપણે જે વસ્તુ જોઈ બધામાં ઇમેજ મિરરની સામે જ મળતી હતી રિયલમાં. પણ ઓબ્જેક્ટને તમે આ બેની વચ્ચે રાખો, રાઈટ, તો ઇમેજ મિરરની પાછળ બને છે, આગળ બનતી નથી. વર્ચ્યુઅલ મળે છે. વર્ચ્યુઅલ હોય તો કેવી ઇમેજ બનશે? સીધી. બાકી બધામાં ઇમેજ કેવી મળતી હતી? અપરાઇટ મળતી હતી, ઊંધી બનતી હતી ઇમેજ. આમાં ઇમેજ કેવી બનશે? સીધી. હા, આમ નજીક રાખો ને તો તમને સીધું ઇમેજ બનતી હોય એવું દેખાય છે, પણ દૂર રાખો ને તો તમારી ખોપરી ઊંધી થઈ જાય. ઘરે ટ્રાય કરજો, સમજાણું. ઓબ્જેક્ટ એટલે તમે ઓબ્જેક્ટ હો, સમજાણું. એને તમે મિરરના અલગ અલગ પોઈન્ટે રાખીને જોઈજો, આમ નજીક, દૂર, દૂર, દૂર. તમને આઈડિયા આવી જશે કે ઇમેજ કેવી બને છે. એનલાર્જ, લાર્જ, વોટેવર ઇટ ઇઝ. અલગ અલગ પોઈન્ટે છે, ઘરે ટ્રાય કરજો, બરાબર. ખબર પડી જાય તમને. તો ઓબ્જેક્ટને તમે એફ અને પીની વચ્ચે રાખ્યો, સમજાણું. તો આ ખબર પડી ગઈ બધાને? ચલો જોઈએ. તો ઓબ્જેક્ટની પોઝિશન શું છે બેટા? ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ બિટવીન એફ એન્ડ પી. એફ અને પીની વચ્ચે રાખ્યો તો ઇમેજ કેવી ફોર્મ થઈ? બિહાઇન્ડ ધ મિરર. મિરરની પાછળ. હવે મિરરની પાછળ બની તો એ મળશે નહીં. ઇટ્સ અપિયર ટુ મીટ, રાઈટ. તો ઇમેજ કેવી બને? વર્ચ્યુઅલ. વર્ચ્યુઅલ બને તો કેવી બનશે? ઇરેક્ટ. અને કેવા સાઇઝની? જો એન લાર્જ. ઓબ્જેક્ટ કરતાં બહુ મોટી ઇમેજ મળી. ક્લિયર? બધાને સમજાઈ ગયું, રાઈટ. હજી એક વસ્તુ રહી ગઈ, એ હે, માન લો કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઇન્ફિનિટીથી આવે છે, મતલબ કોઈ રેસ છે એ આમ ઓબ્જેક્ટ રહ્યો એ બહુ દૂર છે, સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી આમ ઇન્ફિનિટી છે. ક્યાં છે? ઇન્ફિનિટી, રાઈટ. તો રેસ આપણે પાસ કરાવી તો આને પેરેલલ રેસ પાસ કરાવો તમે તો ભટકાઈને ક્યાં જાહે? ફોકસમાં. ક્યાં જાહે? ફોકસમાં. અને ઇન્ફિનિટીથી માન લો કે આમ બીજો રેસ આવ્યો તો એ ભટકાઈને ક્યાં જાહે? ફોકસમાં. તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે? ફોકસની ઉપર, રાઈટ. એક્ઝેક્ટ ફોકસમાં એની ઇમેજ બનશે. તો આ ઇમેજ કેવી છે? એક પોઈન્ટ સાઇઝની. આ ઇમેજ જ નથી, કેમ કે ઓબ્જેક્ટ માન લો કે બહુ દૂર છે. કેવો છે? બહુ
दूर है, समझाणो? तो एक पॉइंट साइजनी नानकड़ी इमेज बनशे, राइट? तो शू कहेवा मांगे छे जो कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब वेरी फार अवे, बहु दूरथी रेस आवता होय, राइट? तो इमेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एंड इमेज केवी हशे? आ बाजू मळी तो रियल हशे तो केवी हशे? इन्वर्टेड, एकदम पॉइंट साइजनी, तमने देखाय नहीं इन्वर्टेड एक शू है, बराबर, राइट? तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल इमेज क्रिएट थशे। केवुं मिरर, तो कई जगह कॉन्केव मिररनो यूज थाय? कारनी हेडलाइट में, राइट? तमे ध्यानथी जोईशो ने बेटा, तो कारनी हेडलाइट में, राइट, आ रीते अहींया अंदर एक एवो मिरर फिट कर्यो हशे। शुं फिट कर्यो हशे? मिरर। कयो मिरर हशे? कॉन्केव मिरर। कयो मिरर हशे? कॉन्केव। एवी रीते टॉर्चनी अंदर पण कयो मिरर हशे? कॉन्केव मिरर हशे, बराबर, आम अंदर फिट करेलो हशे। हवे जो अहींया मान लो कि एनी जे ऑब्जेक्टनी जे पोजीशन रही ने, ई केना उपर राखी हशे? एने फोकस उपर राखी हशे। क्या राख्युं हशे? फोकस उपर, राइट? तो अहींया ऑब्जेक्ट राख्यो हशे, समझाणो? तो हवे जो आ ऑब्जेक्ट मांथी रेस छे, समझाणो? आ फोकस मांथी रेस निकळे तो ई भटकाईने पेरेलल जाए, भटकाईने पेरेलल जाए, अहींया भटकाईने पेरेलल जाए, भटकाईने पेरेलल जाए, तो लाइट आम शुं थाय? आम स्प्रेड आउट थाय, आम इन्फिनिटी दूर सुधी जाए, राइट? एटला माटे आ रीते एने कॉन्केव मिरर अंदर फिट कर्या हशे। तो कॉन्केव मिररनो यूज कारनी हेडलाइट अने टॉर्चमां आ रीते थाय छे इमेजमां, बराबर? एवी ज रीते डेंटिस्ट छे, राइट? तो डेंटिस्टने इमेज केवी जोती होय? लार्ज जोती होय ने, समझाणो? तो लार्ज इमेज क्यां बने? आपणे जोयुं हतुं, जेम जेम नजीक जाए एम इमेज केवी बने? मोटी। तो ई ऑब्जेक्ट ने मतलब एनी अंदरनो जे कॉन्केव मिरर हशे ई कया प्लेसिस उपर फिट करेलो हशे? नजीक फिट करेलो हशे। क्यां फिट करेलो हशे? नजीक फिट करेलो हशे। तो अहींया आपणे वात करीए भाई ऑब्जेक्ट मान लो कि अहींया आ बाजू है अने एने ऑब्जेक्ट केवो जोतो होय? सॉरी, इमेज केवी जोती होय? सीधी जोती होय ने। तमारा दांत जोवा होय एने तो ऊंधा दांत थोड़ा जोवे, दांत तो एने सीधा जोता, तो सीधी इमेज क्यां बने? मैं कीधुं तमने एक ज जग्याए बने, राइट? बिटवीन एफ एंड पी। तो ऑब्जेक्ट कोई एफ अने पी नी वच्चे होय त्यारे ज इमेज केवी बने? सीधी। तो एवी रीते तमारे दाढ़ी करवी होय तो तमारे मोटी साइजना, मतलब अंदर अंदर क्या व्हाइट वाળ है कि नहीं जोवुं है, समझाणो? तो इमेज तमारे मोटी जोईए, पण मोटी जोईए पण केवी जोईए? सीधी जोईए ने, केवी जोईए? ऊंधा ऊंधा दांत ऊंधું माथું देखाय एम हाले? नो हाले, सीधું जोईए, राइट? तो अहींया कॉन्केव मिरर केवो लगाड्यो हशे? आ रीतनी पोजीशने लगाडेलो हशे, बराबर? के एफ अने पी नी वच्चे एने मस्त रीते फिट करीने एडजस्ट करीने फिट करजो। आ डिटेल है भाई, तमारे खाली नाम ज याद राखवाना कि एना यूज क्यां थाय। आ तो मैं तम, राइट? तो जेवी रीते आपणे कॉन्केवना रूल्स जोया था एवी ज रीते कॉन्वेक्सना पण थोड़ाक रूल्स छे ने। चलो भणीए। तो कोई रेस जे छे, पेला रूल्स भणीए आपणे, बराबर? कोई रेस छे आम इन्फाइनाइट थी आवती होय, बराबर? मतलब आम आ मिरर है, जो गुफानी अंदर एंटर नहीं थती, गुफानी बहार है, तो अहींयाथी आम भटकाती होय, राइट? तो भटकाईने अहींयाथी आम रेस आई, भटकाईने शुं थशे? आम रिफ्लेक्ट थशे, दूर भागी जशे, राइट? निकळ भाई, बराबर? हवे आ अने आवी रीते मतलब आ दूर भागी जशे। तो અહીંથી તમે આને આમ एक्सटेन्ड करो, राइट? तो अहींयाथी जे व्यक्ति जोशे ने भाई एने एवुं लागशे कि रेस क्यांथी आवे है? फोकस मांथी आवे है, पण एक्चुअल में फोकस मांथी आवती नथी, राइट? अहींयाथी भटकाय अने रिफ्लेक्ट थईने आम जाय छे, बराबर? समजाई गयुं, राइट? बीजो रूल भाई ओनी जेम ज छे हो कि इन्फाइनाइट थी रेस आवती होय तो क्यां भटकाईने तमे पास करावी શકો? फोकस में। तो अहींया भी छे, रेस आवे छे क्यां पास थाय? फोकस में, पण सपनामां, राइट? रियल में थतुं नथी, भटकाईने पाछुं वही जाए, बराबर? सेम वस्तु अहींया ई ज रूल है जे रीते ओनो भण्या हता, बराबर? राइट? कोई रेस फोकस उपर जवानी ट्राय करती होय, बराबर? एटले अहींयाथी आवी रेस अने आम एने फोकस उपर जावुं छे, पण अहींयाथी भटकाईने एने शुं करी नाखशे? रिफ्लेक्ट करी नाखशे, राइट? फोकस उपर जवा देशे नहीं, राइट? तो અહીંથી આમ આવશે તો એ ભટકાઈને પ્રિન્સિપલ એક્સિસને કેવી વહી જાય? પેરેલલ, બરાબર? ઓનું ઉલટું, ડન? થર્ડ રૂલ્સ આપણો એવો કહીએ છે, તમારે આ બે જ રૂલ કામ આવશે, રાઈટ? આમાં તો આપને ખબર હોવી જોઈએ। હવે કોઈ રેસ છે અહીંયાથી સેન્ટર ઓફ કર્વેચરમાં જવા માગે છે, બરાબર? અહીંથી, બટ અહીંયાથી સરફેસમાંથી જ ભટકાઈને કેવી થઈ જાય? રિફ્લેક્ટ બેક, કેવી થઈ જાય?
રિફ્લેક્ટ બેક, બાઉન્સિંગ બેક થઈ જાય, આમ જવા દેશે નહીં. સેમ વસ્તુ અહીંયા, રાઈટ, આમાં તો સેમ જ છે, આમાં જેમ ભણ્યા હતા એમ, કે કોઈ પોલ ઉપર ભટકાય તો અહીંયાથી જેટલો બી એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ હોય એટલો જ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્ટેડ હોય. બરાબર, સમજાઈ ગયું? તો આટલા રૂલ છે, આમાં કાંઈ હે નહીં, ઓબ્જેક્ટ છે, રાઈટ. તો હવે આને આપણે ઇમેજ બનાવીએ. હાલો, રૂલ્સ પ્રમાણે પહેલાં શું કરશું આપણે? ક્યાંથી પાસ કરશું? ફોકસમાં, રાઈટ. ફોકસમાં જવા માગશે પણ રિયલમાં જશે નહીં, રાઈટ. તો અહીંયાથી પહેલાં આમ રેઝ આવ્યા ભાઈ, હવે રેઝ આવ્યા તો ભટકાઈને કેવા વહી જાય? તો પહેલાં ડાયરેક્ટ આ રેસ નહીં ડ્રો કરવાનો તમારે, બરાબર. અહીંથી આમ જોવાનું, રાઈટ, કે માની લ્યો કે આ ફોકસમાંથી પાસ થાય તો આમ થાય ને, તો આનો રેસ એક્ઝેક્ટ યાર બરાબર. આ રીતની ઇમેજ છે એ ફોર્મ નહીં થાય. હજી ક્યાં ઇમેજ ફોર્મ થઈ? હજી તમારે બીજો રેસ જોઈએ ને ઇમેજ ફોર્મ થવા માટે. તો મેં કીધું તું મિનિમમ કેટલા રેસ જોઈ? 2 રેસ જોઈ, બરાબર. તો બીજા રેસને ક્યાંથી પાસ કરાવશું? રૂલ પ્રમાણે જોવો જોઈએ. એક તો આપણે ફોકસમાં ટ્રાય કરીએ. હવે અહીંથી ક્યાં પોસિબલ છે? પોલે ટ્રાય મારી ભટકાવી, તો અહીંથી આ જે એંગલ છે બરાબર ને, એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ, એંગલ ઓફ રિફ્લેક્ટેડ, બરાબર. હવે આને એક્સટેન્ડ કરો. આવી રીતે એક્સટેન્ડ થઈ ને બેટા, રાઈટ. તો અહીંયા મળી જુઓ, તો ઇમેજ કેવી બની તમારી? સીધી. કેવી બની? સીધી. અને આના કરતાં નાની સાઇઝની, બરાબર. આના કરતાં નાની સાઇઝની અને સીધી. સીધી મતલબ ઇરેક્ટ, બરાબર. અને વર્ચ્યુઅલ બિહાઇન્ડ ધ મિરર ઇમેજ બને છે. રેડી? હાલો, કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો, અહીંયાથી આવી. હાલો, હવે ક્યાં પાસ કરશું? રાઈટ. કોઈ રેસ છે એ આમ આને પેરેલલ આવતી હોય, રાઈટ, તો ભટકાઈને આમ જાય. એટલે ફોકસ એક જ વસ્તુ છે ભાઈ, આની જેમ જ છે. જેમ તમે કોન્કેવ ભણ્યા એ જ રીતે, રાઈટ. હવે જો માની લો કે બીજા કોઈ રેસ આવે, રાઈટ, તો એ પણ ક્યાંથી પાસ થાય? ફોકસ. સમજાણો તો ટૂંકમાં બધાય રેસ, જેટલા બી રેસ આવે. રાઈટ. તો ઇમેજ ક્યાં બનશે? ફોકસ ઉપર. કેવી સાઇઝની? પોઈન્ટ સાઇઝની. આપણે જોયું હતું, બરાબર. હવે જેમ જેમ ઓબ્જેક્ટ દૂર જતો જાય એમ પોઈન્ટ સાઇઝની બનતી જાય. રાઈટ. તો શું જોયું આપણે? કે ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એટ ઇન્ફિનિટી, ઇમેજ ઇઝ ફોર્મ એટ ધ પ્રિન્સિપલ ફોકસ એન્ડ બિહાઇન્ડ ધ મિરર. ઇમેજ ક્યાં બને બેટા? ફોકસ ઉપર, મિરરની પાછળ. તો મિરરની પાછળ બને તો ઇમેજ કેવી હશે? વર્ચ્યુઅલ અને ઇરેક્ટ અને હાઈલી ડિમિનિશ્ડ. કેવી હશે? હાઈલી ડિમિનિશ્ડ, રાઈટ. તો આ હતું કોન્વેક્સ મિરર. આ તમારે યાદ રાખી લેવાનું, રાઈટ, કે બિટવીન ઇન્ફિનિટી એન્ડ ધ પોલ એ તમે ઓબ્જેક્ટ રાખો તો ઇમેજ ક્યાં બને છે? બિહાઇન્ડ ધ મિરર, બિટવીન ફોકસ એન્ડ પોલ. ઇમેજ કેવી બને બેટા? વર્ચ્યુઅલ, સ્મોલર એન્ડ ઇરેક્ટ, રાઈટ. હવે એક એટ ઇન્ફિનિટી રાખો તો બી બિહાઇન્ડ ધ મિરર ઇમેજ બને છે એટ ધ ફોકસ. ક્યાં? ફોકસની ઉપર. ઇમેજ કેવી બનશે? વર્ચ્યુઅલ અને પોઈન્ટ સાઇઝ અને ઇરેક્ટ, રાઈટ. તો આનો યુઝ ક્યાં થાય? તો કાર મતલબ અહીંયા જે રિયર વ્યૂ મિરર એટલે જે સાઈડનો મિરર હોય ને એમાં, રાઈટ. હવે સાઈડનો મિરર બનાવવો હોય તમારે કઈ વસ્તુની જરૂર પડે? આમ પોળું દેખાય, જાજો એરિયા દેખાય એવું, પાછળ શું આવે છે એ દેખાવા માટે, રાઈટ. તો મતલબ એરિયા તમારે કેવો જોઈએ? વધારે જોઈએ ને. તો એરિયા વધારે ક્યારે આવે? કોઈ ઇમેજ નાની તમને દેખાતી હોય ત્યારે તમારે મતલબ ઇમેજ કેવી જોઈએ? નાની, રાઈટ. મોટી જોતી નથી. જેમ કે સેવિંગ કરતા હોય તો આપણે ઇમેજ મોટી જોતી હતી. મોટી ઇમેજ કોણ બનાવે? કોન્કેવ, રાઈટ. અને કોન્વેક્સમાં ઇમેજ કેવી બને? નાની. તો તમારે નાની ઇમેજ જોઈએ તો અહીં કોન્વેક્સ મસ્ત રીતે બનાવીને દઈએ ભાઈ, રાઈટ. તો આમાં ઇમેજ પાછી સીધી જોઈએ. પાછળ ઓબ્જેક્ટ આવે એ કેવું આવે? સીધો, રાઈટ. તો એટલા માટે અપરાઇટ ઇમેજ જોઈએ તમારે, અને વાઇડર વ્યૂ જોઈએ, અને નાની સાઇઝની ઇમેજ જોઈએ. તો એ કોણ બનાવશે? કોન્વેક્સ
મિરર રાઈટ. તો અહીંયા રિયર વ્યૂ મિરરમાં આનો યુઝ